Hello, I'm Professor Suhasini Anil Bhujbal from ERA Education Society's ERA College of Education RV, second year B.Ed. Let's see coursework 201. The name of the coursework is Quality and Management of School Education, शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि व्यवस्थापन. Let's see from Unit 1, the third point, Modern Theories of Management. There are the two theories, Henry Fayol and Peter Drucker. आधुनिक व्यवस्थापन विषयक सिद्धांत आज आपण पाहूयात. यामध्ये दोन आधुनिक सिद्धांत मांडले आहेत, ते हेनरी फयोल आणि पीटर ड्रकर यांनी. तर हेनरी फयोल आणि पीटर ड्रकर या दोघांची उपपत्ती, या दोघांची व्यवस्थापन विषयक आधुनिक सिद्धांत आज आपण पाहणार आहोत. फ्रॉम युनिट 1, फंडामेंटल्स ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ स्कूल एज्युकेशन, व्यवस्थापन आणि गुणवत्ता व्यवस्थापनाची मूलतत्वे. यामध्ये द फर्स्ट पॉइंट, मीनिंग अँड फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट, हा आपण पाहिलेला आहे. टाइप्स ऑफ मॅनेजमेंट, इन दॅट टाइम मॅनेजमेंट, इव्हेंट मॅनेजमेंट, क्लासरूम मॅनेजमेंट, हे व्यवस्थापनाचे 3 प्रकारही आपण पाहिलेले आहेत. आणि आज आपण पाहणार आहोत मॉडर्न थिअरीज ऑफ मॅनेजमेंट. These two theories are important, Henry Fayol and Peter Drucker. Let's see modern theories of management. Modern theories of management, व्यवस्थापन विषयक आधुनिक सिद्धांत. Modern theories of management, in that two theories of Henry Fayol and Peter Drucker are important. So the word theory implies an academic discipline, a body of knowledge which has certain laws and findings that are valid and reliable. In the field of management, there are various theories which are as follows. Henry Fayol, administrative management theory, and Peter Drucker's modern management theory. So first we are taking the Henry Fayol's administrative management theory. So Henry Fayol's management theory, in that Henry Fayol's, the time period is 1841 to 1925. Henry Fayol is considered as a father of modern management. He was born in 1841 in Istanbul, Turkey. Fayolism is one of the first comprehensive statement of general theory of management. He proposed six primary functions of management and 14 principles of management. Again, I am saying that he proposed 6 primary functions of management and 14 principles of management. Henry Fayol is the first management thinker to question the nature of management and put forward a theory designed to apply in all managerial contexts. Henry Fayol in 1916 defined management in the following words: to manage is to forecast, plan, organize, command, coordinate and control. This is the definition of Henry Fayol. Management, according to the Henry Fayol, is the process of getting activities completed efficiently and effectively with other people, which involves planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. These are the 6 primary functions of management according to the Henry Fayol. Again, I am repeating that. Henry Fayol's 6 primary functions of management as follows: planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting and budgeting. So according to the Henry Fayol, all managers have to perform the above mentioned functions of management. And Henry Fayol identified 14 principles of management which are represented as follows. These are the 14 principles. The first one is division of work.
authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to general interest, fair remuneration to employee, centralization and decentralization, scalar chain, order, equity, stability of use, personal initiative, spirit of cooperation. For Marathi medium student, let's see. आधुनिक व्यवस्थापनात हेनरी फ्यॉलच्या मूलतत्वांचा वापर कसा करावा व त्यापासून हे व्यवस्थापन हे प्रभावी होण्यास कसे मदत होईल हे हेनरी फ्यॉल यांनी सांगितलेलं आहे. हेनरी फ्यॉल यांनी सांगितलेल्या व्यवस्थापनातील मूलतत्वांमध्ये व्यवस्थापनाचे नियम असेही संबोधले जाते. व्यवस्थापन परिणामकारक होण्यासाठी ज्या बाबी आवश्यक असतात अशा बाबींचा समावेश हेनरी फ्यॉलने या तत्वात किंवा या नियमात केलेला आहे. ही तत्व अंतिम नसून कोणत्याही व्यवस्थापनाचे यश हे विशिष्ट प्रसंगी त्या तत्वांचा उपयोग करून बुद्धिमत्तेने, अनुभवजन्य ज्ञानाच्या आधाराने, योग्य निर्णयाच्या आधारावर व आवश्यक त्या विशिष्ट प्रमाणात केला जातो. त्यावर ते व्यवस्थापन अवलंबून असते. या उपपत्तीची काही तत्व त्यांनी सांगितलेली आहेत. हे 14 व्यवस्थापनाची तत्व त्यांनी सांगितलेली आहेत आणि 6 त्यांचे कार्य त्यांनी मॅनेजमेंटची सांगितलेली आहेत. ते म्हणजे नियोजन करणे, संघटन करणे, स्टाफिंग इट मीन्स रिक्रुटमेंट करणे, डिरेक्टिंग दिशा देणे, कोऑर्डिनेटिंग एकमेकास सहकार्य करणे, अँड बजेटिंग इट मीन्स फायनान्स सो दी फायनान्स पैशांची तरतूद करणे. ही 6 त्यांनी कार्य मॅनेजमेंटची सांगितलेली आहेत आणि 14 तत्वे सांगितलेली आहेत. ही 14 तत्वे आपण पाहूयात. श्रमविभागणी तत्व, अधिकार व जबाबदारीचे तत्व, शिस्त, आदेशाच्या एकवाक्यतेचे तत्व, मार्गदर्शनाची एकवाक्यता, वैयक्तिक हेतूंना दुय्यम स्थान, वेतनाचे तत्व, केंद्रीकरणाचे तत्व, अधिकार साखळीचे तत्व, व्यवस्थेचे तत्व, न्यायाचे तत्व, नोकरीच्या शाश्वतीचे तत्व, पुढाकार, एकीचे तत्व. हे 14 प्रिन्सिपल्स आता आपण त्यांचे थोडक्यात पाहूयात. The first one is division of work. It is also known as a task specialization, that is breaking down of a big task into smaller parts and then assigning it to individuals. For example, curriculum in school deals with curricular and co-curricular activities in which different subjects are taught by different teachers. Then authority. Each level of managers should know and carry out all responsibilities assigned to him in a proper manner. Here authority also means the managers who exercise control, which should be clearly delineated. For example, teachers are answerable to the supervisor, who is answerable to the principal, and principal is answerable to the management committee. आधुनिक व्यवस्थापनाच्या तत्वामध्ये कामाची विभागणी हे आपण सर्वात पहिल्यांदा पाहिलं. कामाच्या विभागणीमध्ये व्यवस्थापनात दुसऱ्याकडून काम करून घ्यायचे असते. विविध व्यक्तींमध्ये कामाची विभागणी करावी लागते. कामाच्या विभागणीमुळे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःचं काम करण्याची भूमिका निश्चितपणे समजते. अधिकार व जबाबदारी यामध्ये प्रत्येक व्यक्तीला त्या विभागाचे काम दिल्यानंतर त्या कामाची अंमलबजावणी करण्यासाठी योग्य तो अधिकार त्या व्यक्तीला देणं हे महत्त्वाचं आहे. अधिकार याचा अर्थ हुकूम गाजवणे नसून दुसऱ्याकडून कामाच्या बाबतीत नियंत्रण ठेवणे व त्याला आवश्यक असल्यास त्याला मदत करणे, गरज पडल्यास त्याला शिक्षा करण्याचा हक्क आहे व त्या कामाच्या बाबतीत ती व्यक्ती एकनिष्ठ आहे की नाही हे पाहण्याचा अधिकार आहे. अधिकार हे 2 प्रकारचे असतात, औपचारिक
व अनौपचारिक. औपचारिक अधिकारामध्ये काही नियम असतात आणि हे मुख्यतः शाळेतील मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी हे सर्व पाहत असतात. अनौपचारिक अधिकारामध्ये व्यवस्थापकाची बुद्धिमत्ता, अनुभव, नैतिकता, नेतृत्व गुण, मानवी स्वभावाचे ज्ञान, समन्वय साधण्याची गुणवत्ता ह्या सर्व गुणांवर हा अधिकार अवलंबून असतो. नेक्स्ट, डिसिप्लिन, शिस्त. Obey rules and regulations in term as discipline. All levels of managers need to follow discipline for efficient functioning of the institution. शिस्त ही सर्वांनी पाळण्याची एक गोष्ट आहे. याच्यात काही नियम घालून दिलेले असतात. या नियमाप्रमाणे जर काम केलं तर काम व्यवस्थित होईल असं त्यांचं तत्व आहे. नेक्स्ट, युनिटी ऑफ कमांड. There should be proper command over all level of managers. An employee should be receive instructions from his supervisor and should be accountable to only one supervisor. The principal is the one who receives instructions from the management committee regarding various school related issues. Unity of command यामध्ये वेगवेगळ्या उच्चस्तरीय व्यक्तींमधून आपल्याला काही नियम, काही इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या जातात व त्या निम्नस्तरीय स्तरावरील सर्व व्यक्तींनी त्या पाळावयाच्या असतात. अशा वेळी जी व्यक्ती हेड असते त्याच व्यक्तीच्या शिस्त म्हणून, कमांड म्हणून आपण ह्या सर्व इन्स्ट्रक्शन्स पाळत असतो. उदाहरणार्थ शाळेमध्ये प्रिन्सिपल हे जे असतात ते मॅनेजमेंटचे सर्व कमांड्स, सर्व इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करतात. त्याचप्रमाणे प्रिन्सिपलांचे सर्व नियम हा स्टाफ फॉलो करतो. अशा प्रकारे ही युनिटी ऑफ कमांड असते. नेक्स्ट, युनिटी ऑफ डिरेक्शन. There should be proper guideline for all level of managers to follow in order to achieve two predetermined goals and objectives of an institution. An action plan needs to be prepared which acts as a guideline and provides direction to one and all. For example, principal, supervisor and teachers prepare the annual plan before the beginning of a new academic year. युनिटी ऑफ डिरेक्शन. एका दिशेने सर्वांनी काम करणं महत्त्वाचं आहे. योग्य दिशेने सर्वांनी काम करणं महत्त्वाचं आहे. यासाठी प्रॉपर गाईडलाईन, एक मार्गदर्शक तत्व उच्च स्तरावरील सर्व व्यक्तींनी दिलेली असतात. ते निम्नस्तरीय, मध्यमस्तरीय स्तरावरील सर्व व्यक्ती हे सर्व कामाचं नियोजन करतात, दिलेली उद्दिष्टे ही पूर्ण करतात व त्याप्रमाणेच हे सर्व नियोजन करत असतात. ही मार्गदर्शक तत्व पुढे नेणं व या मार्गदर्शन तत्वांप्रमाणे काम करणं हे महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल इंटरेस्ट. वैयक्तिक हेतूंना दुय्यम स्थान. So it means the employees working in an institute should forget their own gains and benefits for the growth and development of an institution. So working overtime in order to complete the excess workload. वैयक्तिक हेतूंना दुय्यम स्थान. स्वतःचा वैयक्तिक हेतू न पाहता संस्थेचे वाढ आणि संस्थेचा विकास हेच एक तत्व धरून सर्वांनी काम करावयाचं आहे. ओव्हरटाईम जरी असेल तरी खूप कामाचा लोड असेल तर ओव्हरटाईम करून हे पूर्ण करणं हे महत्त्वाचं आहे. नेक्स्ट, रेमनरेशन. वेतनाचे तत्व. Salary should be given according to the work done by every individual. Remuneration should be provided according to the output and quality of the work. So whatever you do in the institute, according to that you get the money or you get your salary. वेतनाचे तत्व. वेतन हे तुमच्या कामाप्रमाणे, तुमच्या कौशल्याप्रमाणे तुम्हाला
दिलं जावं. नेक्स्ट, centralization and decentralization. So centralization in that, according to the Henry Fayol, decision making is to be carried out in a centralized manner. Decisions are to be taken by higher level managers, whereas decisions should be executed by lower level managers. केंद्रीकरणाचे तत्व यामध्ये आपण पाहिलेले आहे की 3 स्तर, उच्च स्तर, मध्यम स्तर व निम्न स्तर, या तीनही स्तरावर व्यवस्थापन होत असतं. उच्च स्तरावरील व्यक्ती काही गाईडलाईन्स देत असतात व ते निम्न स्तरावरील व्यक्ती किंवा मध्यम स्तरावरील व्यक्ती नियमांचं पालन करत असतात. याचप्रमाणे डिसिजन मेकिंग व सेंट्रलायझेशन होत असतं. केंद्रीकरण हे उच्च स्तरीय व्यवस्थापनात असतं आणि ते सर्व फॉलो हे निम्नस्तरीय किंवा मध्यम स्तरीय करीत असतात. हेच केंद्रीयकरणाचे तत्व आहे. नेक्स्ट, स्कॅलर चेन. व्हॉट इज दिस? लेट्स सी. साखळीचे तत्व, अधिकार साखळीचे तत्व. सो अधिकार साखळी याचा अर्थ असा होतो की उच्च स्तरावरून निम्न स्तरापर्यंत सर्व व्यक्ती एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. याला साखळीचे तत्व असे म्हणतात. It refers the flowchart of communication in any institution. According to the Henry Fayol, the flow of communication is one-way process from the higher level managers to lower level managers. Let's see what is this chain. ही साखळी कोणत्या प्रकारची आहे ही आपण पाहूया. मॅनेजमेंट ऑन अ टॉप ऑफ द लेवल, देन प्रिन्सिपल, देन वाईस प्रिन्सिपल, देन सुपरवायझर, देन टीचिंग अँड नॉन टीचिंग स्टाफ, अँड देन स्टुडंट्स अँड पॅरेंट्स. ही साखळी कशा प्रकारची आहे तर अगोदर व्यवस्थापनातील सर्व व्यक्ती, मग व्यवस्थापनातील सर्व व्यक्ती हे प्रिन्सिपल, मुख्याध्यापक शाळेचे असतात. त्यांना ही सर्व माहिती किंवा ऑर्डर किंवा इन्स्ट्रक्शन्स देत असतात. देन प्रिन्सिपल गिव्स ऑल द ऑर्डर्स टू द व्हाईस प्रिन्सिपल. हे उपमुख्याध्यापकांपर्यंत येतं. उपमुख्याध्यापकांकडून पर्यवेक्षकांकडे हे सर्व फॉलो केलं जातं. पर्यवेक्षक हे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफला ही सर्व माहिती इन्स्ट्रक्शन्स देत असतात. मग टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ हा स्टुडंट्स आणि पॅरेंट्सपर्यंत ही सर्व माहिती पोहोचवतो. अशा प्रकारे ही साखळी आहे. फ्रॉम हायर लेवल मॅनेजर्स टू लोअर लेवल मॅनेजर्स. उच्चस्तरीय व्यवस्थापनाकडून निम्नस्तरीय किंवा मध्यमस्तरीय व्यवस्थापनाकडे ही असे साखळीचे तत्व आहे. नेक्स्ट, इट इज ऑर्डर. ऑर्डर दॅट मीन्स राईट मॅन इन द राईट प्लेस इन द राईट जॉब. व्यवस्थेचं तत्व ऑर्डर. ऑर्डर यामध्ये योग्य व्यक्ती योग्य जागी योग्य प्रकारच्या कौशल्यासाठी त्याचं निवड करणे. हेनरी फ्योल ग्रेटली ॲडव्होकेटेड द प्रिन्सिपल राईट मॅन इन द राईट प्लेस फॉर द राईट जॉब. He laid emphasis on optimum utilization of available human resources to achieve the efficiency of work. कामाची कार्यक्षमता जर पूर्णत्वास न्यायची असेल तर त्या कार्यक्षमतेप्रमाणे त्या व्यक्तीचं अपॉइंटमेंट करणे, त्या व्यक्तीची निवड करणे हे महत्त्वाचं आहे व त्याप्रमाणे ही निवड करणे. इट मीन्स ऑर्डर, मीन्स व्यवस्थेचं हे तत्व आहे. देन इट इज इक्विटी. इक्विटी न्यायाचं तत्व. न्याय, सर्वजण समान. इट मीन्स दॅट ऑल एम्प्लॉईज शुड बी ट्रीटेड ॲट पर विथ ईच अदर. द टॉप ऑफ द लेवल मॅनेजर शुड ट्रीट ऑल वर्कर्स फेअरली अँड इक्वली. न्यायाचे तत्व सर्व समान, सर्वांना एकसारखं वागवलं जावं. टीचर शुड नॉट हॅव एनी फेवरेट इन क्लास ऑन द बेसिस ऑफ रिलिजन, लँग्वेज, रिजनल बायस और जेंडर. कोणीही त्यांच्या धर्मानुसार, भाषेनुसार, लिंगानुसार, प्रदेशानुसार हा वेगळा नसावा. सर्वजण एक आहेत असे समजून उच्चस्तरीय व्यक्तींनी सर्वांना ट्रीट करणं हे महत्त्वाचं आहे. तर सर्व धर्म समभाव, सर्व व्यक्ती एकसारखे हे या न्यायाचे तत्व इथं त्यांनी सांगितलेलं आहे.
नेक्स्ट इज स्टॅबिलिटी. नोकरीच्या शाश्वतीचे तत्व. In that, Henry Fayol stresses on job security so that all lower level managers can concentrate on their work and would remain dedicated, loyal, satisfied with their job. सो हेनरी फ्युअल यांनी शाश्वत नोकरीच्या शाश्वतीचे तत्व याच्यात असं सांगितलेलं आहे की त्यांना जॉब सिक्युरिटी, एक सुरक्षितताची हमी दिली जावी, जेणेकरून निम्न स्तरावर जे व्यवस्थापनाचं काम करतात त्या सर्वांमध्ये कामावर केंद्रीकरण करता येईल, काम व्यवस्थित करता येतील, ते कामाशी निगडीत राहतील, ते कामावर प्रेम करतील, ते प्रामाणिक राहतील व व्यवस्थित कामाचा आउटपुट देतील व समाधानी असतील. नेक्स्ट, इनिशिएटिव्ह. पुढाकार घेऊन काम करणं. इट मीन्स दॅट ईच वर्कर शुड बी मोटिवेटेड टू टेक ऑन न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज अँड फेस न्यू चॅलेंजेस. It means to work the best of one's capacity at all levels of management. पुढाकार घेऊन काम करणं, प्रत्येकाला प्रेरणा देणं, त्या प्रत्येक कामातून, त्या प्रेरणेतून नवीन जबाबदाऱ्या घेणं व नवीन काही चॅलेंजेस जेव्हा पुढे येत असतात तेव्हा त्यांना फेस करणं, हे सर्व प्रत्येकजण आपापल्या क्षमतेनुसार काम करतं. प्रत्येक लेवलचे जे मॅनेजमेंट असतात, हायर लेवल मॅनेजमेंट, मिडल लेवल मॅनेजमेंट व लोअर लेवल मॅनेजमेंट, या तिन्ही व्यवस्थापनामध्ये प्रत्येकजण आपापल्या क्षमतेनं काम करत असतो. प्रत्येकानं आपापल्या जबाबदारीनं पुढाकार घेऊन दिलेलं काम पूर्ण करणं हे महत्त्वाचं, हे यांचं तत्व आहे. अँड द लास्ट वन इज स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन. एकीचे तत्व. All should be one. Unity should be there. So a French term which means working as a unit. Spirit de corps. This is the French term. हे फ्रेंच भाषेमध्ये असं सांगितलेलं आहे की कामामध्ये एकी असावी. एकीचे तत्व असं सांगितलेलं आहे. याचा अर्थ एकीचे तत्व असं होतो. Henry Fayol emphasized that the entire unit in an institution should work harmoniously as a team in order to achieve success. यश मिळवण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणं महत्त्वाचं आहे. The entire unit should be one. शिक्षण संस्थेमध्ये जे काही उच्चस्तरीय, मध्यमस्तरीय व निम्नस्तरीय स्तरावरील सर्व लोकांनी, सर्व व्यक्तींनी एकत्र येऊन ॲज अ युनिट काम केलं पाहिजे. यालाच एकीचं तत्व असं म्हटलेलं आहे. आणि या एकीच्या तत्वामुळेच कोणतंही हातात घेतलेलं उद्दिष्ट हे पूर्ण होऊ शकतं. हे हेनरी फ्युअल यांचं तत्व आहे. Thus, Henry Fayol tries to provide a rational model for all level of managers to work efficiently, thereby leading to development of educational institution. Next, let's see the second, Peter Drucker. Peter Drucker's main contribution is his MBO. MBO, it means management by objectives. Let's see first Peter Drucker, about him. Peter Drucker, the theory of management by objective. His theory of management by objective. Management by objective, the three initial words MBO is taken. He is known for the MBO. Peter Drucker was a writer, management consultant and self-described social ecologist. His writings have predicated many of major developments in the 20th century, including privatization and industrialization. So
privatization and industrialization both are including in 20th century, and his modern approach to theories of management was given by him, and he proposed his theory of management by objectives. So the concept of management by objective was introduced by him in 1954. This theory is known as management by participation, management by results, and goal management theory. So again I am repeating this. This theory is known as management by participation, management by results, and goal management theory. According to the Peter Drucker, MBO is a process in which an educational manager and subordinates together determines a set of objectives. So according to the Drucker, this achieving of target is criteria to judge the performance of the subordinates. Three things important in MBO. The first is identify of goals. The second is individual workers' responsibility is fixed. And third is guidelines are given to achieve the goals. पीटर ड्रकर यांना आधुनिक व्यवस्थापनाच्या शास्त्राचा गुरु म्हटलं जातं. आधुनिक व्यवस्थापन शास्त्राचा यांना गुरु म्हटलं जातं. पीटर ड्रकर यांनी व्यवस्थापन विषयावर विपुल लेखन केलेलं आहे आणि काहींच्या मते ड्रकर यांच्या विचारात अनेक ज्ञानशाखांच्या विचारांचा सुरेख संगम आढळून येतो. अर्थशास्त्रज्ञ, समाजशास्त्रज्ञ, पत्रकार, इतिहास तज्ज्ञ, मानवतावादाचा पुरस्कर्ता, तत्वज्ञ, विचारक, लेखक, भविष्यद्रष्टा व व्यवस्थापन तज्ज्ञ अशी अनेक रूपं यांची पाहायला मिळतात. या सर्वांचा त्यांच्या विचारसरणीवर परिणाम झालेला दिसून येतो. पीटर ड्रकर यांनी काही त्यांची तत्व सांगितलेली आहेत. त्यामध्ये व्यवस्थापनाचा सामाजिक परिणाम व व्यवस्थापनाची परिणामकारकता यावर ड्रकर यांनी जास्त भर दिलेला आहे. व्यवस्थापनातील कार्यक्रमाची दिशा ठरवण्यापूर्वी वातावरणाचा वेळोवेळी अभ्यास करावा असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे भविष्यात कोणत्याही संधी उपलब्ध होतात व ते आपल्याला कळू शकते. उद्देश केंद्रित व्यवस्थापनाकडे त्यांनी 1954 साली संकेत केला होता की परिणामकारक व्यवस्थापन हा विचारक व कृतिशील असावा लागतो. ड्रकर यांच्या मते कृती योग्य रीतीने करण्याकडे लक्ष देणाऱ्या व्यवस्थापकांपेक्षा योग्य कृतीकडे लक्ष देणारा व्यवस्थापक परिणामकारक असतो. पुन्हा एकदा सांगते की ड्रकर यांच्या मते कृती योग्य रीतीने करण्याकडे लक्ष देण्यापेक्षा योग्य कृतीकडे लक्ष देणारा व्यवस्थापक हा परिणामकारक असतो. व्यवस्थापनात ड्रकर यांनी वेळेचे महत्त्व प्रतिपादन केले आहे. कारण वेळ ही नाशवंत बाब आहे, तिचा साठा करून ठेवता येत नाही. म्हणून व्यवस्थापनात वेळेला महत्त्व आहे. विविध विकल्पांमधून कोणता विकल्प निवडावा याबाबत निवाडा करणे म्हणजेच निर्णय घेणे, डिसिजन मेकिंग असं त्यांचं मत आहे. निर्णय हे अनुभवाच्या माहितीच्या आधारावरच असावेत. योग्य निर्णयासाठी संघटनेतील विविध वैचारिक दृष्टिकोन व संघर्ष यांनीही त्यांच्या व्यवस्थापनात आवश्यक स्थान दिलेले आहे. संघर्षातून निर्णय प्रक्रियेकडे आवश्यक त्या विकल्पांसाठी शोध लागतो. कर्मचाऱ्यांच्या गुणांचा उपयोग विकासासाठी व प्रगतीसाठी, उत्पादन वाढवण्यासाठी करावा असं त्यांचं मत आहे. कर्मचाऱ्यांना बढती देताना त्यांच्या गुणवत्तेबरोबरच त्यांचे वर्तन, त्यांचे चारित्र्य, प्रामाणिकपणा, निष्ठा याचा विचार करूनच बढती द्यावी. उत्तम व यशस्वी व्यवस्थापनासाठी ड्रकर यांनी तीन गोष्टींवर भर दिलेला आहे. These are called the 3 MBOs. Let's see first, identification of goal. Individual workers' responsibility is fixed and guidelines are given to achieve the goals.
Identification of goals. In the theory of goals are most important and emphasis is laid on achieving these goals. That is short term or long term goals. Here individual institutional goals are integrated. Identification of goals in that उद्दिष्ट माहिती करून घेणे, उद्दिष्ट माहित असणे. जे आपण सर्वात जास्त भर हा उद्दिष्ट पूर्ण करणे, मग ती उद्दिष्ट शॉर्ट टर्म असो किंवा लॉंग टर्म असो. या दोन्ही उद्दिष्टांमध्ये व्यक्ती महत्त्वाची आहे. व्यक्ती जे ती उद्दिष्ट पूर्ण करणारी असते तिच्या क्षमता पाहिल्या जाव्यात व त्यानुसार तिला काम दिलं जावं व त्या व्यक्तीनं ते इन्स्टिट्यूशनल गोल पूर्णत्वास नेणं महत्त्वाचं आहे. Individual workers' responsibility is fixed. All workers are assigned a responsibility, participation of one, and all is expected in this type of management. For example, principal, supervisor, and teachers prepare the annual plan before start every academic year. प्रत्येक व्यक्तीचा अधिकार हा ठरवला जावा. प्रत्येक व्यक्तीला दिलेलं काम हे निश्चित स्वरूपाचं असावं. प्रत्येकांना त्याचे अधिकार समजावले जावेत व प्रत्येकानं समावेश होऊन प्रत्येक काम दिलेलं पूर्णत्वास नेणं महत्त्वाचं आहे. गाईडलाईन्स आर गिवन टू अचीव द गोल्स. हायर लेवल मॅनेजर्स गाईड the lower level managers to achieve the predetermined goals and objectives. मॅनेजमेंटनी जी कोणती उद्दिष्ट ठरवलेली आहेत ती सर्व उद्दिष्ट ते निम्न स्तरावरील व्यवस्थापकांना सांगितलेली असतात आणि हे सांगितलेले सर्व उद्दिष्ट त्या व्यक्तीनं त्या स्तरावर त्यांच्या अधिकारानं पूर्णत्वास नेणं हे महत्त्वाचं आहे. So process is involved in MBO, which process is goal setting, planning, participation, development and improvement, motivation, control, feedback and compensation. The process is involved in MBO. MBO मध्ये हे जे 3 ऑब्जेक्टिव्स त्यांनी सांगितलेले आहेत. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्ह इज आयडेंटिफिकेशन ऑफ गोल, उद्दिष्ट माहीत करून घेणे. द सेकंड वन इज इंडिव्हिज्युअल वर्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिक्स्ड, प्रत्येकाचे अधिकार त्यांना सांगितले जावेत, प्रत्येकाची जबाबदारी त्यांना सांगितली जावी. गाईडलाईन्स आर गिवन टू अचीव द गोल्स, मार्गदर्शक तत्व उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्व त्यांना सांगावीत. हे जे 3 ऑब्जेक्टिव्ह आहेत हे 3 ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी किंवा हे पूर्ण कशा प्रकारे होतात त्याची एक प्रक्रिया दिलेली आहे आणि ती म्हणजे फर्स्ट गोल सेटिंग, उद्दिष्ट ठरवणे, त्याप्रमाणे नियोजन करणे, त्याच्यात सहभाग किंवा सहकार्य दर्शवणे, त्याचा विकास करणे, त्याची वाढ करणे, त्या प्रेरणा घेऊन हे पूर्ण करणे, या सर्वांवर नियंत्रण ठेवलं जावं, याचा फीडबॅक घेतला जावा व जर काही त्रुटी आढळल्यास कंपेन्सेशन हेही असावं. ही प्रक्रिया सांगितलेली आहे. या प्रक्रियेमधून त्यांनी पीटर ड्रकर यांनी मार्गदर्शकाची एक दिशा दिलेली आहे, कसं मार्गदर्शन करावं व या मार्गदर्शनाप्रमाणे हे सर्व एकाच दिशेने जावं, एकाच उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी जावं, एक उद्दिष्ट पूर्ण झालं की दुसऱ्या उद्दिष्टाकडे जावं असं त्यांनी सांगितलेले आहे. त्याला एक प्रमुख दिशा असणं व एक योजना असणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये त्यांनी सांगितलेलं आहे शिस्त, संघभावना, मोबदला, केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण, अधिकार साखळी, सुव्यवस्था, समानता, पुढाकार घेऊन ही सर्व कामं पूर्ण करणं, हे सर्व पीटर ड्रकर यांची तत्व आहेत व या MBO प्रमाणे मॅनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स या तत्वानुसार व्यवस्थापनाचं काम होतं असं हे त्यांनी सांगितलेलं आहे.
working for the specific purpose and mission of the institute, whether business or non-business unit. काही ठराविक हेतूसाठी व दिलेल्या उद्दिष्टांसाठी काम केलं जावं. मेकिंग वर्क अँड वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव्ह अँड मॅनेजिंग सोशल इम्पॅक्ट अँड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मेकिंग वर्क अँड वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव्ह, जास्तीत जास्त उत्पादक आणि जास्तीत जास्त सामाजिक याचा प्रभाव व जास्तीत जास्त सामाजिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करणं हे याचं उद्दिष्ट असावं असं पीटर ड्रकर यांचं म्हणणं आहे. These three are the MBO objectives: goal setting, planning, participation, development and improvement, compensation, feedback, control. गोल सेटिंग उद्दिष्ट, प्लॅनिंग नियोजन करणे, पार्टिसिपेशन सहभाग घेणे, संघभावना असणे, डेव्हलपमेंट विकास किंवा वाढ करणे, कंपेन्सेशन, देन feedback and control. These are the principles by Peter Drucker. So these two important thinkers we have seen now. In a modern theories of management, the first Henry Fayol's 6 functions of management we have seen, and 14 principles of management we have learned. And then Peter Drucker's modern theory we have seen, we have learned. The main 3 important in MBO we have seen. These are as follows: identification of goals, individual workers' responsibility is fixed, and guidelines are given to achieve the goals. These 3 important MBO management by objectives are given. We learned process involved in MBO, how the work is done we have seen, and we have also seen the process in that whatever goals and objectives he had determined. These 6 goal setting, planning, participation, development and improvement, compensation, feedback and control, these are also we learned. So the third point in a first unit, the third point, which is modern theories of management, we have learned. Then the next lecture should be on fourth point, and the fourth point is concept of quality management. In that we are going to see SWOT analysis, concept of quality management and SWOT analysis. So the next lecture should be on the fourth point, quality management and SWOT analysis. Thank you.